اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام یاد رفتگان کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سنرالوی حاضر خدمت ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے مولانا شوکت حسین سنرالوی مرحوم کی وفات کے بعد مومنین مومنات کو ان کی خدمات کے متعلق بتایا تھا، اور آج ہم ایک بزرگ عالم دین کی وفات حسرت آیات کے بعد ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میری مراد جناب مولانا سید حسن امداد جعفری ہے، جو حضرت علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحبین خاص میں تھے، قریبی دوستوں میں تھے، اور آغا پویا کے قریبی ساتھیوں میں تھے۔ مولانا سید حسن امداد جعفری رحمۃ اللہ علیہ آج ہم میں موجود نہیں رہے۔ ان کی وفات کی اطلاع مجھے حجت الاسلام مولانا الحاج سید تلمیذ حسن رضوی صاحب نے دی، اور اس کے بعد حجت الاسلام مولانا سید ماہر حسین زیدی سرسوی نے مزید ان کی خدمات کا تذکرہ فرمایا۔ ان ایام میں کینیڈا میں تھا اور سسکیچون پروونس میں رجائنا کے شہر میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ فوراً ہی مولانا وسیم آباد صاحب نے ٹکر چلا دیا اور ہم نے فاتح خانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 7185562264۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا حال چال جناب؟ دعائیں جناب۔ خیریت سے ہیں؟ ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، یہ جی ٹی وی کے اوپر مولانا صاحب آ رہے تھے، اس کی پوری تقریر میں آپ نے مولانا صاحب کی تقریر لگا دی۔ بھائی صاحب، آپ کو جواب دیا جا چکا ہے، آپ کو حسین رضا نے جواب دے دیا ہے۔ یہ لائیو پروگرام ہے، مولانا حسن امداد مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بات کرنی ہو تو کر لیں۔ آپ کو حسین رضا نے جواب دے دیا ہے کہ بعض اوقات اذان کا وقت ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں بیچ میں تقریر کاٹنی پڑتی ہے، وہ دوبارہ کنٹینیو ہو جاتی ہے۔ بہت مہربانی، آپ نے ہمیں کال فرمائی۔ اگر مولانا حسن امداد مرحوم کے بارے میں کوئی آپ نے کامنٹس دینے ہوں، تعزیت پیش کرنی ہو، یا ایام عزا کی تعزیت پیش کرنی ہو، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتے ہیں، آپ سے بھی دعاؤں کے ٹھیک ہے سر، کوئی بات۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج کا ہمارا پروگرام خاص ہے مولانا حسن امداد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جن کا شجرہ نسب امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ وہ انڈیا میں پیدا ہوئے اور بعد میں ہجرت کر کے کراچی تشریف لائے۔ ان کے فرزندان ارجمندان کیلیفورنیا میں تشریف فرما ہے، بلکہ خود مولانا مرحوم بھی آخری زندگی کے ایام میں کیلیفورنیا آ گئے تھے، اور حال ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی کیلیفورنیا ہی کے اندر۔ جہاں تک مولانا حسن امداد کی خدمات کا تعلق ہے،
مولانا ایک طرف تو ایک جید عالم دین، ایک بلند پایا مفکر، ایک بہترین محقق، تاریخ دان، ادبیات کے ماہر، تصنیف و تالیف میں ید طولہ رکھنے والے تھے۔ دوسری طرف انہوں نے ساری زندگی سادگی سے خدمت دین مبین کی، کبھی مجلس حسین کا نذرانہ طے نہ کیا۔ آپ کو اللہ کی ذات نے بلا کا حافظہ دیا تھا، اور بہترین حافظہ رکھنے کی وجہ سے انہیں طویل طویل خطبے معصومین کے حفظ تھے۔ دوسری طرف ایک بہترین بلند پایا شاعر تھے، اور ان کی تحریر کردہ نظمیں، مناقب اور سلام بڑے بڑے مشہور نوحہ خانوں نے پڑھے ہیں، جیسے مرحوم مغفور علی محمد رضوی سچے میاں رحمۃ اللہ علیہ نے امیر لشکر حسین، یا کربلا سجی ہے مرحبا ولدی وغیرہ، ان کے مجموعے تصریفات و تالیفات کے بازاروں میں عام ملتے ہیں، اور ایک بہترین مترجم، بہترین مؤرخ، بہترین محقق کے طور پر مولانا حسن امداد کا نام یاد رکھا جائے گا۔ محترم ناظرین و ناظرات، اگر آپ ہمیں لائیو کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 718-556-2264۔ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ ہمیں کال فرما سکتے ہیں اور اپنی تعزیت ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ آج دوپہر کے وقت میں اپنے بزرگ دوست محمد روپانی صاحب کے ہاں حاضر خدمت ہوا تھا، فلاڈیلفیا سے واپسی پر، حوزہ علمیہ سے واپسی پر، تو انہوں نے مجھے مرحوم کے بارے میں کافی تفصیلات بتائیں، اور بتایا کہ پاک محرم ایسوسی ایشن میں جو عشرہ محرم ہوتا تھا، اس میں مولانا حسن امداد باقاعدہ بطور سامع کے تشریف فرما رہے تھے، عاشورہ کے اعمال کراتے، اربعین کے اعمال کراتے، اور ایک مخلص عالم کے طور پر مشہور معروف تھے۔ علامہ رشید ترابی کی صاحبزادی طاہرہ آپا ترابی نے مجھے بتایا کہ علامہ رشید ترابی یعنی ان کے والد کے خاص مصاحبین میں وہ شمار ہوتے تھے، اور ہزائنس کے پاس علامہ رشید ترابی انہیں بھیجا کرتے، یعنی ایلیا آپا کے شوہر کے پاس، کہ وہاں پر وہ خدمات انجام دیں، اور بلکہ کافی عرصہ وہ وہاں پر قیام پذیر بھی رہے۔ علامہ رشید ترابی کا بہت ہی خاص دست شفقت تھا ان کے اوپر، جیسا کہ استاد قمر جلالوی کے بارے میں بھی مجھے علامہ صاحب کے فرزندان نے بتایا کہ آخری عمر میں علامہ رشید ترابی ہی نے ان کی کفالت کا بیڑا اٹھایا تھا۔ آغا مہدی پویا جو ایک بڑے محقق تھے، وہ بھی ان حضرات میں شامل تھے جو ایک ہی دور میں تحقیق و تصنیف و تالیف میں بہت بلند مقام یا تقریر میں رکھتے تھے۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। जी तो मैं डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ये दुआ है बहन, आप बताएं क्या हाल है? सर मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, ये मौलाना हसन इमदाद, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह इनकी बख़्शिश करे, अल्लाह ताला इनको अपने दीवारे रहमत जगह दे। इनके बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा एक सरमाया है, आमिर जो होते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया, अल्लाह इनका साया हमारे सर को सलामत रखे, अल्लाह इनको हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनाए। हम इनके जो ये हमें दर्द देते हैं, जो ये हमें तालीम देते हैं नबी और आले नबी की, अल्लाह हमें उस पर चलने की तौफीक अता करे। शुक्रिया बहन, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहन फातिमा ने हमें कॉल की है टोरंटो से और इन्होंने ताज़ियत पेश की है जनाब मौलाना हसन इमदाद साहब की रहलत के मुतालिक, और इन्होंने ये भी कहा है कि उलमा हमारे लिए ज़रिया है, बख्शिश होंगे और उलमा हमारा सरमाया है। सच है, हुज़ूर ने फरमाया इज़ा मातल आलिम सालमा फिल इस्लाम सलमा ला यसुद्दुहा शैउन। जब कोई आलिम दुनिया से चला जाता है तो एक ऐसा खला पैदा होता है कि जिसको कोई शय पूरा नहीं कर सकती। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आप आज का प्रोग्राम मुलाज़ा फरमा रहे हैं, याद रफ्तगान का ये दूसरा प्रोग्राम है। हम इसमें मरहूम होने वाले उलमा, ज़ुअमा, कम्युनिटी लीडर्स, मोमिनीन मोमिनात, सादात किराम के बारे में गुफ्तगू करते हैं। अब तक हमारे 2 प्रोग्राम हुए हैं, आज दूसरा प्रोग्राम है। मौलाना हसन इमदाद ने बिहारुल अनवार के मनाक़िब व फ़ज़ाइल मासूमीन वाले वॉल्यूम्स का तर्जमा किया है। एक किताब का तर्जमा जनाब आयतुल्लाह तैयब आगा जज़ायरी ने किया और बाकी सब के तराजिम मौलाना हसन इमदाद जो कि अफाजिल में से थे उन्होंने फरमाए। एक और किताब है इललुश शराए शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की, जिसमें हज़ारों रीजनिंग्स, फ़िलॉसफीज़ और लॉजिक्स बताई गई हैं। उनका तर्जमा करने की सआदत भी मौलाना हसन इमदाद को हासिल हुई। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किबला मुहतरम साहिब वसीम अब्बास अर्ज़ कर रहा हूँ। ये कैसे मौलाना खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा। सब यकीनन आप लायक तहसीन है और अलमहदी टीवी भी काबिले तहसीन है कि जिस अंदाज से आपने आज ये महफिल आगे हसन इमदाद किबला मुहतरम के हवाले से आपने इस महफिल का एहतमाम किया है। यकीनन ये बुजुर्गान, ये उलमा, इनकी बहुत खिदमत हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इल्म की रोशनी और ये जो तरबियत जो नज़र आ रही है हमारी कौम में, उसमें यकीनन बहुत बड़ा रोल है इन बुजुर्गान का, कि इनकी मेहनतों और जिनकी तहरीर और तकरीर के हवाले से जो खिदमत हैं उसका नतीजा आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम में हम देख रहे हैं। और यकीनन आप और आपके हम असर जितने भी उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार इस पे आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। बहुत बड़ी खिदमत है, जिस तरह के कुरान में खुदा खुद इरशाद फरमाता है सूरह फातिमा से, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो ये वही अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जो साहिब तकवा हैं, कि जो तरबियत भी कर रहे हैं, खुद खुदा का खौफ भी रखते हैं और जो जिंदा मिसाल है हमारे लिए, कि जो नमूने अमल हैं। और जिस तरह के आप अभी खिदमत का तज़किरा फरमा रहे थे और यकीनन जो चीज़ें गिनवाई आपने, ये परवरदिगार का एहसान है और लुत्फ है कि अल्लाह ने उन्हें इतनी तौफीक दी कि उन्होंने इस अंदाज से इस मुल्क मिल्लत की खिदमत की। और आज हमारे पास उनकी जो तहरीरी या तकरीरी हवाले से जो असासा मौजूद है, यकीनन वो बहुत एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान अपने किरदार में अगर उसको ढाल ले तो यकीनन इंसान की फलाह हो सकती है और इंसान जो है वो कामयाब हो सकता है। लेकिन अब अफसोस के साथ आज सब एक दुख भी है जो आपके और इस प्रोग्राम के हवाले से शेयर करूंगा।
کہ جس طرح سے ہماری قوم اور ملت کا رجحان ہونا چاہیے تھا دین کی طرف، علماء کی طرف، اس انداز سے جو ہے نا وہ نہیں ہے. لوگوں کا بھی فقدان ہے اس رابطے کا کہ جو علماء کے ساتھ ہونا چاہیے، دینی اداروں کے ساتھ ہونا چاہیے. آج اگر ہم اپنی کمیونٹی میں کچھ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو دین سے دور ہو رہے ہیں والدین کی کمزوری کی وجہ سے یا کچھ اور دیگر مسائل کی وجہ سے، تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء کے ساتھ اور دینی اداروں کے ساتھ ربط جو ہے اس کی کمی ہے. تو اس پہ بھی ہمارے جو ناظرین ہیں اور ہمارے جو مومنین اور مسلمین جو بہن بھائی ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ آج کے اس پورا شوق دور میں اگر اولادیں محفوظ نہیں ہیں، انسان کا اپنا گھر چکے شیطان اس حد تک قبضہ کر چکا ہے کہ ہر گھر میں، ہر ڈرائنگ روم میں، ہر بیڈ روم میں اس کی ایکسیس ہے، اس کی رسائی ہے. تو اگر شیطان کی رسائی ٹیلی ویژن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے گھروں تک ہو سکتی ہے تو کیا رحمان کی رسائی ممکن نہیں ہے؟ یقیناً ہے. گھروں میں تلاوت قرآن مجید، تفسیر کے پروگرامز، علماء کے ساتھ رابطہ، علماء سے سیکھنا. الحمدللہ المہدی ٹی وی جو جس انداز سے پروگرامز پیش کر رہا ہے، جو تربیتی حوالے سے پروگرام المہدی ٹی وی کے آ رہے ہیں، اگر انسان کچھ بھی نہ کرے، فقط اپنے بچوں کو اس نیک اور اس امام کے چینل اور اس دینی چینل کو دیکھنے پہ مجبور کرے اور ان بچوں کی اصلاح اس چینل کے حوالے سے ہو، جہاں پہ تفسیر کے پروگرام ماشاءاللہ سے سخاوت القرآن پروگرام آتا ہے، تلاوت آتی ہے، دینی مسائل جو فقہ کے مسائل ہیں ان پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، تاریخ بتائی جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور میں اب جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین اور سامعین ہیں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ اپنا رابطہ ان علماء سے بڑھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان علماء سے استفادہ نہ کر سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بزرگان چکے پیاسا جو ہے وہ پانی کی طرف آتا ہے، پانی پیاسے کی طرف نہیں آتا. یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنا تعلق علماء کے ساتھ، بزرگان کے ساتھ، ان خدمت گزاروں کے ساتھ مضبوط کریں اور اپنے آپ کو ہم تبدیل کریں. چونکہ یہ الحمدللہ علماء اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں بطریق احسن. اب آپ ماشاءاللہ اپنا دیکھ لیجئے، اب تقریباً 2-2.5 مہینے جو تبلیغ کا سلسلہ ہے، دن رات آپ الحمدللہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں. دیگر بزرگان ہمارے یو ایس کی مختلف اسٹیٹس میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم میں تبدیلی آنی چاہیے. اور علماء کے لیے بھی گزارش کروں گا، ہمارے جو علماء اس وقت جو مختلف پروگرامز میں جن کی خدمات ہیں اور جو تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، کہ قوم کو ایک میسج کی ضرورت ہے. اگر ہم قوم کو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس طرح کے نماز کے واجبات ہیں اسی طرح عزاداری کے بھی واجبات، اس لیے کہا شان امام، فرمان امام اور پھر ارمان امام. جب شان کے ساتھ فرمان بیان نہیں کیے جائے گا ہمارے ممبروں سے تو اس وقت تک قوم میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ بزرگان جن کا بھی جن کے حوالے سے آج کی اس محفل کا انعقاد ہے، یہ وہ باعمل علماء تھے کہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں میں ایک تبدیلی اور پیدا کی اور ایک شعور بیدار کیا. لیکن آج اگر ہم ایسے لوگوں کو ممبر کی زینت بنائیں گے کہ جو بد عمل بنا کے چلے جائیں گے، بجائے اس کے کہ دین کی تبلیغ کریں، بجائے اس کے کہ عمل کے قریب کریں انسان کو اور عمل پہ تیار کریں، تو وہ قوم میں بجائے اس کے کہ بہتری آئے، وہ تو انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف اور ضلالت کی طرف اور انسان جو ہے وہ پستی کی طرف جائے گا. لیکن جو علماء حق ہیں، جنہوں نے قوم کی تبلیغ کی، جنہوں نے بے لوث خدمت کی، ان کے ساتھ اپنا دامن جو ہے، ان کے دامن کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے. اور میں آخر میں صرف دعا بھی کروں گا آپ کے لیے، پروردگار المہدی ٹی وی کے لیے بھی، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو زحمات آپ برداشت کر رہے ہیں، جس انداز سے آپ خدمت کر رہے ہیں، یقیناً اس پہ آپ کو اجر جو ہے وہ وہیں سے ملے گا. اور جو بزرگ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، پروردگار ان کے درجات عالی کو متعالی فرمائے اور ہمیں یہ توفیق ہو کہ ان کی جو خدمات، ان کی جو لیکچر، ان کی جو مجالس، ان کی جو یادیں آج ہمارے پاس باقی ہیں، ہم ان یادوں کے سہارے اپنے آپ میں جو تقویٰ ہے، تقویٰ القلوب ہے، جو ہم اپنے دلوں میں وہ خوف الہی پیدا کریں اور اپنی زندگی میں ہم تبدیلی لے کے آئیں. اسی طرح سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب مولانا محترم، ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں. یہ تھے جناب مولانا وسیم عباس صاحب جو مینیجر ہیں المہدی ٹی وی کے. ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. آج کل یہ اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے امید نہیں تھی کہ آج کے پروگرام میں یہ شامل ہو سکیں، بار انہوں نے وقت نکالا ہے، ہم ان کے بڑے ممنون ہیں. دعا گو ہوں اللہ مولانا وسیم عباس صاحب کو جزائے خیر دے. انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں مولانا حسن امداد کو خراج تحسین پیش کیا
اور یہ بھی بتایا کہ علماء کا جو رول ہے تربیت قوم میں وہ بہت زبردست ہے. ہمارے پاس کچھ کالز میرے سیل فون پہ آ رہی ہیں. میں کوشش یہی کروں گا کہ جتنے بھائی سیل فون پہ کال کر رہے ہیں وہ 7185562264 پہ کال کریں. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ کال کر لیں. محترم ناظرین و ناظرات, حضور پاک کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. العلماء مصابیح الارض. علماء زمین میں چراغ ہیں, زمین کے چراغ ہیں. زمین پر اللہ کی طرف سے ستارے ہیں. العلماء مصابیح الارض یعنی علماء سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے. الجلوس عند العالم افضل من عبادت السنہ. روایات میں آیا ہے کہ ایک عالم کی نشست میں 1 گھنٹہ بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. ہمارے ساتھ ہمارے آغا برکت لائن پہ ہیں. آج ہم پروگرام کر رہے ہیں ٹی وی پہ مولانا حسن امداد مرحوم کے لیے. ابھی ان سے بھی ہم چاہیں گے کہ علماء کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں. پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راشد زیدی ٹیکسس سے کر رہا ہوں. جی کیسے مزاج ہے؟ سب سے پہلے تو بس اللہ کا شکر. آپ نے اچھی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کی دعا ہے, خدا کا شکر ہے. پہلے تو قبلہ آپ کی قابل ستائش ہیں, آپ کی کاوشیں اس سلسلے میں کہ آپ دیگر علماء کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں. جیسے کہ علمتی ٹیلی ویژن اور علمتی سینٹر پہ یہ وسیلہ رہا ہے کہ وہ تمام معصومین کے ایام اور شہادت اور ولادت مناتی رہی ہے اور مناتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے جس طریقے سے آج اب مولانا حسن امداد کے لیے پروگرام کر رہے ہیں تو قابل ستائش ہیں آپ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق علی میں اضافہ کرے. ان کے بارے میں صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت اچھی شاعر, ایک بہت اچھے عالم دین تھے. ان کے کلام بہت لوگوں نے سنے بھی ہیں. خالہ سچے بھائی مرحوم نے بھی پڑھے ہیں. جی ہاں, امیر لشکر دعوت اسلام ہے ابو طالب. جی ہاں, جی ہاں. اور اس جواب کی بات ہی کچھ اور ہے, اس جواب کی نظر بات ہی. جی جی تو قبلہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ پروگرام آپ کا. بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. شکریہ. جیسے آپ پروگرام کرتے رہیں انشاءاللہ. کمیونٹی کو اویئرنیس ملتی ہے. ہم آپ کے والد صاحب کے لیے بھی دعا گو ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے. سید شائق حسین زیدی ابن سید خادم حسین زیدی. ہم بلکہ چاہیں گے جب آپ یہاں ہوں نیو یارک میں تو ایک پروگرام ہم یاد رفتگان کا آپ کے والد مرحوم کا بھی کرنا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے کہ وہ ایک عظیم عزادار تھے اور آپ سے علی زیدی سے ان کے بچوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے عقیدت مند ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی مناسب رہے گا کہ ان کی جو خدمات ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے عزاداری کی خدمت کی, امام بارگاہ بنوائے, ذوالجناح کے لیے اہتمام کیا, اور جس طریقے سے وہ مجلس حسین میں بے دریغ پیسہ خرچ کرتے تھے, وہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہوگا. کسی وقت انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے. بہت شکریہ, آپ نے بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے درجات بلند کرے. خدا حافظ. ہمارے ساتھ آغا برکت ہے. آغا برکت. علیکم السلام. اگر آپ زحمت محسوس نہ کریں تو 7185562264 پہ رابطہ کریں. مولانا حسن امداد مرحوم کے لیے آج ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں جو کراچی میں بڑے عالم تھے, جو ابھی کیلیفورنیا میں وفات پا گئے ہیں اور جمعہ کے دن ان کی تدفین ہوئی. تو آپ اس سلسلے میں علماء کے بارے میں کچھ اظہار خیال کریں. نمبر نوٹ کر لیں اور تمام ناظرین بھی نوٹ کر لیں. 7185562264.
बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरे सेल फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो टीवी के नंबर पे कॉल करें ताकि उनकी बात तमाम ऑडियंस सुन सके। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 718-556-2264। आप ताज़ियत में शामिल हो सकते हैं और आप उलमा के बारे में इज़हार ख्याल कर सकते हैं। अभी बहुत खूबसूरत अंदाज में बहन फातिमा ने टोरंटो से, जो हमारी परमानेंट व्यूअर हैं और हमारी बड़ी सपोर्टर हैं, अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, उनके शौहर नदीम साहब को, उनके बच्चों को, दानियाल ज़ैनब को अल्लाह सेहत कुल्ली दे, उनके मरूमीन की मग़फ़रत हो। बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कहा कि उलमा हमारे लिए मशअल हिदायत है और जो उलमा दुनिया से चले गए हैं वो हमारे लिए सफारिश का इंशाअल्लाह ज़रिया बनेंगे। हदीस भी है कि एक आलिम कम से कम अपने करीबी अफराद में से 40 को, बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है 40,000 को बख्शवा सकेगा। इसी तरीके से मौलाना वसीम अब्बास ने कहा कि कुरान में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले बस उलमा ही हैं। उलमा दीन अपनी ज़िंदगी वक्फ करते हैं दीन की खातिर, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, जायज़ हाजात से भी दूर रहते हैं, जायज़ ख्वाहिशों से भी वो दूर रहते हैं ताकि वो वेल रेप्यूटेड रहें, कम्युनिटी में उनका एक नाम हो, इज़्ज़त हो और लोग उनके ज़रिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के मज़हब पर कायम व दायम रहें। जो उलमाए दीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खिदमात सर अंजाम देते हैं उनको तो दोहरी तेहरी मुश्किलात, चौगनी मुश्किलात का सामना होता है, चौमुखी लड़ाई उनको लड़नी पड़ती है। एक तरफ उनके मुआशी हालात ख़राब होते हैं, दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में अभी तक उलमा का कोई मकाम बन नहीं सका, तीसरी तरफ उन्हें तक़वा कुछ और नहीं करने देता और चौथी तरफ सारी उनकी ज़िंदगी मुखालफतों के कांटे चुनने में गुजर जाती है। बड़ी बायसनेस हमारे उलमा के साथ होती है, ख़ास तौर पे जो सिंसियर उलमा है। जनाब राशिद ज़ैदी साहब ने जो बहुत खूबसूरत अंदाज में मनक़बत पढ़ते हैं, नौहा पढ़ते हैं, और अलमहदी टीवी पर तो आपने हमेशा उनको देखा है, आलमोस्ट 24 घंटे में 3-4 दफ़ा राशिद ज़ैदी बहुत खूबसूरत अंदाज और आवाज़ में मौला का ज़िक्र कर रहे होते हैं। उन्होंने भी बहुत उम्दा गुफ्तगू की, बताया कि अच्छे शायर थे और दावत इस्लाम है अबू तालिब, इस जवान की बात ही कुछ और है, वग़ैरह मनक़बतें नोहे जो मरहूम मग़फ़ूर के बामे उरूज पे गए, उनमें से 2 का उन्होंने तज़किरा फरमाया। अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर दे। एक कॉल आगा बरकत ने की है मगर लगता है कि उनसे कॉल नहीं लग रही, और भी कुछ कॉल्स आ रही हैं सिस्टर्स की भी, तो वो शायद उनसे कॉल नहीं मिल रही, तो उनको चाहिए कि वो प्रोग्राम देखें और उसके बाद जो भी सवाल करें, ताज़ियत में शामिल हो जाएं, या कोई सवाल करना है कंडोलेंस में मरहूम के लिए, मरहूम के ख़ानदान को मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, ख़ास तौर पे मरहूम के बेटों को, और जितने भी मेरे भाई उलमा किराम सुन देख रहे हैं या बाद में यूट्यूब से या टीवी से देखें, उन सब की खिदमत में मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। और अयाम अज़ा चल रहे हैं, मैं तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में असीरान करबला के इन अयाम की भी ताज़ियत पेश करता हूँ। ये क़यामत के दिन गुज़र रहे हैं, इन दिनों में लुटा हुआ काफ़िला आले मोहम्मद का शाम के अंदर मौजूद है। लोग पत्थरों की बारिश करते हैं, बाज़ारों के अंदर आले मोहम्मद की मुख़द्दरात का तमाशा देखा जा रहा है। क़यामत की ये घड़ियाँ हैं
जो आबिद बीमार सैयदा ज़ैनब और असीरान करबला पे गुजर रही। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आज स्पेशली तौर पर हमने आपकी खिदमत में याद रफ्तगान के सिलसिले में मौलाना हसन इमदाद का तज़किरा किया, जिन्होंने मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह किताब का भी तर्जमा किया है। ये बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं, और भी कई किताबें ख़ुद भी इन्होंने लिखी है। हमारे कुछ अहबाब जो उनको जानते हैं, अगर वो ऑनलाइन आकर उनकी खिदमात को ज़िक्र करें तो हम उनके बड़े ममनून होंगे। जनाब मौलाना हसन इमदाद एक मुखलिस बाकिरदार आलिम बाअमल थे, जिन्होंने कसम पुरसी में बेहतरीन खिदमत दीन की। आज तराजिम करना आसान हो गया है, क्योंकि हेल्प के लिए किताबें बहुत हैं, डिक्शनरीज बहुत अवेलेबल है। उन्होंने उस दौर में तर्जमा किया जब इतने वसाइल न थे। आज किताब लिखने के बाद फ़ोन से फ़ोटो लेकर कागज़ को भेज दिया जाता है, 5-10 मिनट में टाइप होके आ जाता है। उस ज़माने में ख़ुद किताबें लिखते थे, ख़ुद लिथो में जाकर बाकायदा कातिब से लिखवानी, ख़ुद ही गलतियाँ लगानी। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर मौलाना हसन इमदाद के बारे में गुफ्तगू जारी रहेगी। सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी सर। जिब्रान बात कर रहा हूँ, मैं सागा टोरंटो से। जी इमरान। जिब्रान जी, कैसे खैरियत से आप? बस अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम देखते हैं हम, बहुत मालूमाती प्रोग्राम होता है जी। तो एक सवाल पूछना था आपसे। फरमाइए कि नजर करने का सही तरीका और क्या पढ़ना चाहिए, और किसके नाम की नजर, जैसे मरहूमीन के नाम की करते हैं और मासूमीन के नाम की, तो उसमें अलग अलग पढ़ना पड़ता है या एक? अभी जवाब दे देता हूँ। नजर, पहले तो बात नजर नहीं है, नजर है। नजर होती है मासूमीन की, फातिहा होता है मरहूमीन का। जब हम नजर करते हैं मासूमीन की, तो ये कह सकते हैं कि या अल्लाह, हम ये नजर कर रहे हैं 14 मासूमीन को, और जो उसका सवाब हासिल हो वो हमारे डिसीज्ड को, मरहूमीन को ईसाल हो जाए। बहुत शुक्रिया। आज हमारा प्रोग्राम मौलाना हसन इमदाद के बारे में है। इंशाअल्लाह आप अगले घंटे में मज़ीद सवाल कर सकते हैं, इसलिए कि अगला जो घंटा होगा हमारा बरक़ात इस्म आज़म के बारे में होगा, उसमें और सवाल आप पेश कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़। जिब्रान ने हमें कॉल की और उन्होंने नज़र का तरीका पूछा। नज़र मासूमीन के लिए है और फातिहा मरहूमीन के लिए है। नज़र मासूम को करके उसका सवाब मरहूमीन को ज़रूर भेजा जा सकता है। मौलाना हसन इमदाद के बारे में हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कॉल और ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ह्यूस्टन से नीलम बुखारी बात कर रही हूँ, जी। ताज़ियत का पैगाम देना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी 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 जी, आपने पहचाना? हाँ, नीलम बुखारी जाकिरा हुसैन, माशाल्लाह। और कैसी हैं बहन? खैरियत से? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आपने कोई एक आध किताब अभी रह गई है जो मेरे पास, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में भेज देंगे, वो भी भेज देंगे। और बुखारी साहब को भी हमारा सलाम कहें। बहुत शुक्रिया। हमारी बहन नीलम बुखारी साहबा ह्यूस्टन से, जो बेहतरीन ज़ाकिरा अहल बैत, ज़ाकिरा हुसैन है, वो शामिल हुई है। अल्लाह करीम आपकी तौफीक़ात में इजाफा करे। आपने हमें ताज़ियत पेश की मौलाना हसन इमदाद मरहूम की। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने बड़े आलिम की ताज़ियत करने के लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, और मैं क्या कहूँ कि एक आलिम की जो मौत होती थी इब्लीस के लिए बाइस राहत है, लेकिन हमारे लिए ये सदमा अजीम है। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की तालीमात को अवामुन्नास से रोशनास कराते हैं। इनकी जात क्या है हम नहीं जानते, हम तो यही कह सकते हैं ये हमारे हीरो हैं। गरा कदर हीरे के अलावा हीरे भी हैं। ये बाइस फख्र है हमारे लिए। और ये यहाँ से तो चले गए, लेकिन खुदा जानता है कि वहाँ पर कितनी इनके इस्तकबाल किया होगा, किसने किया होगा, यकीनन वहाँ पहुँचे ये किसके लिए दुआ खैर करेंगे और किसके लिए ये बाइस रहमत और बरकत बनेंगे, जब ये लोगों की वहाँ पे सिफारिश करेंगे। पाक परवरदिगार
اس نے تعلیم میں نے جو تعلیم دی تھی اس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے محمد و آل محمد کی راہ سے اوپر چلنے کی کوشش کی تو اس کو بخش دے. ان کے لیے ان کے خانوادے کے لیے بہترین دعائیں ہیں. اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے. الہی آمین. ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. الہی بہت شکریہ. ہماری بہن نیلم بخاری نے ہمیں کال کی ہے ہیوسٹن سے اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے تعزیت پیش کی اور یہ بھی فرمایا کہ علماء ہمارے ہیرو بھی ہیں ہیرے بھی ہیں. بہت خوبصورت. اور یاد رکھیں حضور کی حدیث بھی ہے موت العالم موت العالم. ایک عالم جب مرتا ہے یوں سمجھے زمانہ مر گیا. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رئیس بات کر رہا ہوں. یہ کیسے رئیس خیریت سے؟ اچھا میں یہ پروگرام دیکھ رہا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیمینری کی جو آن لائن کلاسز ہیں وہ کب سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں؟ اچھا شکریہ. سیمینری کی آن لائن کلاسز آلریڈی شروع ہو چکی ہیں. ٹی وی کے ذریعے کلاس ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو ہم نے آرگنائز کرنا ہے. انشاءاللہ جنوری 1 سے اللہ کے فضل و کرم سے المہدی سیمینری کی جو کلاسز ہیں جو پوسٹ گریجویٹ کلاسز ہیں یعنی اجتہاد تک کی اللہ کے حکم سے وہ بالکل آرگنائز ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ہم اجتہاد تک باقاعدہ آرگنائز طریقے سے جنوری 2015 پہلی تاریخ سے شروع کر رہے ہیں. بہت شکریہ رئیس آپ نے انٹرسٹ ظاہر کی. ایک عالم کی موت کے سلسلے میں یاد رفتگان کا پروگرام تھا اور آپ نے حوضہ علمیہ کو یاد رکھا. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. خدا حافظ. رئیس نے ہمیں کال کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیمینری کی کلاسز یعنی حوضہ علمیہ کی جو کلاسز ہیں علماء جہاں بنتے ہیں کلاسز وہ آن لائن آرگنائز طریقے سے کب ہوں گی تو جنوری 1 سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. علیکم السلام. جی کیسے مزاج ہے؟ امداد حسین جنا قرآن پاک تفسیر کی جی مولانا حسن امداد وہی مولانا حسن امداد. جی ہاں مولانا حسن امداد. جی ہاں وہی جنہوں نے بہار کا ترجمہ کیا جنہوں نے علل الشرائع کا ترجمہ کیا جنہوں نے ملا یحضر الفقی کا ترجمہ کیا. یہ وہی ہیں مولانا سید حسن امداد جعفری. کراچی سے ان کا تعلق تھا. اصل میں یہ انڈیا سے تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑی کتابیں 20 کتابیں چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں. بہترین سید بہترین عالم. نہیں یہ پچھلے جمعے کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی ٹی وی میں بھی دیا تھا. جمعے کو یہ دفن ہو گئے ہیں تو ہم نے اصل میں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم آج ہی تھا تو ہم نے اعلان کیا تھا کہ ٹیوزڈے کو خاص طور پہ ہم نے وقت نکالا اور آج ہم نے حوضہ علمیہ میں بھی طلبہ کے ساتھ فاتحہ خوانی کی تھی. آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں آپ بھی فاتحہ خوانی فرمائیں. تمام مومنین مومنات جو یہ پروگرام دیکھیں تو مولانا حسن کے لیے جو کربلا میں پانی ہے غازی عباس علمدار کا جی وہ ہم کس طرح لے سکتے ہیں؟ کربلا کا پانی میرے پاس ہے میرے پاس ہے وہ. اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت ختم ہو گیا ہے یا ہے. میں لے آیا تھا. میرے وہ دوست ہیں جو خدام ہیں تو ایک خدام میں سے خادم نے مجھے دیا تھا مگر اب یہ نہیں پتا کہ میرے پاس موجود ہے یا نہیں. البتہ جو پتھر میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر سے 2 پتھر لایا تھا جو آغا مہدی ہیں شیخ مہدی انہوں نے مہربانی فرمائی تھی. انہوں نے مجھے عطا کیے تھے. ان کے آفس سے میں نے سید سعد الدین کے ہاتھوں سے میں نے لیے تھے. یہ وہ پتھر ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر جو یہ پچھلے سال ریکنسٹرکٹ کی گئی تو جو پہلے پتھر اتارے گئے تھے اس میں سے 2 پتھر میں لایا تھا. تو ایک پتھر میں آپ کی خدمت میں کتنا بڑا ہے؟ چھوٹا سا پتھر ہے آپ کی خدمت میں نے ہدیہ کیا ہے تو آپ وہ لے سکتی ہیں. 2 ٹوٹل آیا تھا. ایک آپ کے لیے میں نے ہدیہ کر دیا ہے اور ایک میرے پاس انشاءاللہ رہے گا. میں نے اس کی زیارت کرائی تھی. اب اس وقت مجھے نہیں معلوم اگر وہ پتھر اویلیبل ہے کنٹرول روم والے اگر وہ پتھر ہو تو معلوم کریں تو میں دکھا بھی سکتا ہوں. لوگ زیارت کر سکتے ہیں یا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم برکات اسم اعظم کا جو 8 بجے پروگرام ہمارا شروع ہوگا اس میں ہم وہ پتھر کی زیارت بھی کرا دیں گے. وہ پتھر امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر جو تھی جو پتھر اتارا گیا جو تعویذ قبر کا اتارا گیا اس کے جو پتھر تھے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے کوئی لگ بھگ 100 پتھر بنا تھا. تو 100 میں سے 2 الحمدللہ اس حقیر کو دیے گئے.
بہت شکریہ آپ نے انٹرسٹ ظاہر کی. اللہ کریم آپ کو عزت دے, سلامت رہیں, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے. خدا حافظ. ناصر سیدہ عفت زہرا نے ہمیں کال فرمائی ہے نیو جرسی سے, ہم بڑے ممنون ہیں ان کے. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قبلہ راشد عزیز دوبارہ عرض کر رہا ہوں جی, اور ہدیتاً آپ کے پروگرام میں دوبارہ شامل ہونا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ. مولانا حسن عبداد کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش ضرور ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں. اگر آپ کی اجازت بسم اللہ بسم اللہ. بالکل بالکل پڑھیں, ضرور پڑھیں. بسم اللہ. اس جگہ کی مگر بات ہی اور ہے, اس جگہ کی مگر بات ہی اور ہے, ناز ہے دو جہاں شیکل لشکر میں, سارے شیر جوان شیکل لشکر میں, کتنا نکلی نہیں
سورہ فاتحہ کی التماس ہے مولانا حسن امداد کے لیے جن کا یہ کلام ہے. بہت شکریہ، ضرور کے لیے اور میرے والد سید شیخ حسین صاحب کے لیے بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بوسيلة محمد وآل محمد إلى أرواح المرحومين مولانا سيد حسن امداد جعفری، سید شائق حسین زیدی، سید علی محمد رضوی سچے، وسائر المرحومین والمرحومات المؤمنین والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں اور پھر چند منٹ کے لیے یہ پروگرام جاری رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب محمد طارق جاوید بات کر رہا ہوں میری لینڈ سے. جی سر. ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت نالج ہے اس میں، بڑی مہربانی. اور مرحوم کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وی ریلی اپریشیٹ ٹو پریزنٹ آل دس آپ نے ذکر کیا تھا بھی ایک بھائی کی کال آئی تھی اور کربلا کے پتھر کا ذکر کیا تھا. جی ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کربلا کا پتھر. ابھی پلیز اگر ہمیں اگر ہمیں وہ مل جائے نہیں مل تو نہیں سکتا، نہیں معذرت چاہتا ہوں، مل نہیں سکتا. زیارت آپ کر سکتے ہیں. میں ابھی آؤں گا وہاں ادارہ جعفریہ میں. آپ میریلینڈ سے بات کر رہے ہیں نا؟ میریلینڈ سے بات کر رہا ہوں. ہاں تو ادارہ جعفریہ میں آؤں گا. آپ دسمبر کی 7 تاریخ کو آپ ادارہ جعفریہ میں آ جائیں تو میں زیارت کروا دوں گا. دے نہیں سکتا ہوں کیونکہ آلریڈی ایک سید عفت زہرا کو دے دیا ہے اور ایک ہی ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ میں جب جاؤں گا یہ میں بالکل آپ بوسہ لیں گے. یہ دیکھیے ناظرین و ناظرات، یہ وہ پتھر ہے. یہ 2 پتھر مجھے ملے تھے. ٹی وی کے آگے آؤں گا جی بالکل. یہ دیکھیے یہ پتھر میں تمام کو عرض کر رہا ہوں. مولانا حسن امداد مرحوم کے پروگرام یاد رفتگان میں میں آپ تمام حضرات و خواتین کو، یہ پتھر ہے میرے ہاتھ میں چھوٹا سا، امام حسین علیہ السلام کی پاک قبر جو پچھلے سال تعویذ بدلا گیا اور نیا پتھر لگایا گیا. یہ جو امام علیہ السلام کی قبر مطہر پہ آلموسٹ سمجھ لیں کہ صدیوں پتھر رہا ہے، یہ وہ پتھر ہے. یہ میں بوسہ لے رہا ہوں تمام کے بہاف پر، اور انشاءاللہ اس کا بوسہ کل جو لوگ نیو یارک میں مجلس ہے، جو لوگ نیو یارک میں رہتے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ 7:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک جو المہدی سینٹر میں مجلس ہے اس میں بھی یہ پتھر دکھایا جا سکتا ہے. اور کل 10 بجے شاہ نجف برنٹ ووڈ میں بھی میں جا رہا ہوں. جاوید حسین کے ہمراہ الحاج استفا نقوی نے بلایا ہے وہاں پر بھی. اور اس کے بعد انشاءاللہ ادارہ جعفریہ میں اور یہ پتھر دکھایا جا سکے گا. بہت شکریہ طارق جاوید صاحب. ایک اور سوال پلیز اگر جی فرمائیے. کہتے ہیں گھر کے اندر اگر کسی آپ کسی سلسلے سے مسلط جڑے ہوئے ہیں، یعنی کسی پیر سے یا کسی ایسے ولی کے سلسلے سے ہیں، تو ان کی قمیض یا ان کا جبہ یا ان کا نالائن مبارک گھر میں رکھتے تو اس میں برکت ہوتی ہے. یہ چیزیں ملنی تو بہت نایاب ہیں کہ اگر کسی آپ جس طرح حضور غوث اعظم کے سلسلے سے ہیں، آپ کسی اتحاد سے بیعت ہیں، تو اس کو گھر میں رکھے تو اگر مل جائے تو اس میں کیا آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ یا تبرک تیمن میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے نیک بندوں بالکل کوئی حرج نہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے تبرکات، ان کے جو ملبوسات ہیں اپنے گھر میں رکھنے میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال فرمائی.
मैरीलैंड से मोहम्मद तारिक जावेद साहब ने आपके लिए ढेर सारी दुआओं के साथ आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। माशाल्लाह हमारे मोहम्मद तारिक जावेद साहब ने हमें कॉल फरमाई है, इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है। माशाल्लाह हमारे ये बड़ी बेहतरीन बात है हमारे अलमहदी टीवी की कि जहाँ हमें शिया देख रहे हैं, हमारे सुन्नी भाई बहन भी देख रहे हैं और बराबर की इंटरेस्ट ले रहे हैं। अल्लाह करीम सबको मोहब्बत व विलायत मौला कायनात और अहले बैत से सरफराज फरमाए। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी आगा, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा बरकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ हज़ारा से, कोयटा से है। ये शामिल हुए आज के प्रोग्राम में जो हम मौलाना हसन इमदाद ऑफ कराची की रेलत पर कर रहे हैं। ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना हसन इमदाद की रूह को, पुरफतूह को इसाले सवाब के लिए आगा बरकत क्या फरमाना चाहेंगे? आगा साहब, ये हमारे ये जो मुल्ला कौन सा लफ्ज़ है, जो मौलवी और मुल्ला में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा हौज़ा इल्मिया के तालिब इल्म हमारे शागिर्द ख़ास आगा बरकत अली सल्लल्लाहुर्रहमान मिन आफ़ात ज़मान, बहुत ही अहल खैर नेक। जब अज़ान देते हैं तो क्या कहना, और जब इक़ामत कहें दुआएं पढ़ते हैं बेहतरीन अंदाज में। माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बेहतरीन आवाज़ दी है, बड़े नेक हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मुल्ला, असल में आगा मुल्ला जो है वो ममलुफ से है। ममलुफ जो इल्म से भरा हुआ हो उसको मुल्ला कहते हैं। जैसे मसलन बहुत मशहूर हमारे मुल्ला गुजरे हैं, मुल्ला बाक़िर मजलिसी। उनको अल्लामा तो बाद में कहा गया, वो अपने दौर में मुल्ला मशहूर थे, मुल्ला बाक़िर मजलिसी। इसी तरीके से हमारे जी हाँ, ये अरबी, बिल्कुल ये अरबी का लफ्ज़ है, ये एब्रीविएशन है मुल्ला। वो अल्लज़ी ममलुव्वुन बिल इल्म, वो बंदा जो इल्म से भरा हुआ है उसको मुल्ला कहते हैं। फ़ारसी में भी है मगर असल ये ओरिजिन इसका अरबी है। तो हमारे एक और दोस्त भी थे, मुल्ला असगर, मरहूम हो गए हैं, जो खोजों के सदर भी थे, मुल्ला असगर, आप जानते होंगे। ये बड़ा इज़्ज़त का एक लफ्ज़ है। और मौलाना भी बड़ा इज़्ज़त का लफ्ज़ है, मौलवी भी, मौला वाला, बड़ा इज़्ज़त का लफ्ज़ है। आजकल तो खैर ये जो टाइटल हैं, ये अलक़ाब ना अहलों को ज़्यादा दिए जा रहे हैं, अहल को कम दिए जा रहे हैं। एक ज़माने में तो सिर्फ़ अहल को दिए जाते थे, आज तो हर कस व नकस अलामा बना जा रहा है, और आयतुल्लाह बनने की भी अब दौड़ लग पड़ी है। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को हुज्जतुल इस्लाम बेचारों को कहा जा रहा है कि जिनको हुज्जतुल इस्लाम के माने का भी नहीं पता, और वो इस्लाम को हुज्जतें करते हैं और उनको हुज्जतुल इस्लाम कहा जा रहा है। अल्लाह हिदायत फरमाए। बहुत शुक्रिया आगा। कल इंशाल्लाह मजलिस में आपके ज़रिए ऐलान कर रहा हूँ, 7:30 बजे अलमादी सेंटर में मजलिस होगी। ठीक 8 बजे मैं बैठ जाऊँगा। तमाम हज़रात व ख़वातीन जो न्यूयॉर्क में रहते हैं वो कल ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया आगा, बड़ी मेहरबानी। आगा बरकत अली शामिल हुए, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में ताज़ियत भी पेश की और लफ्ज़ मुल्ला और मौलाना के बारे में सवाल भी किया। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हमारा वक्त इख्तिताम पजीर होने को है। चंद मिनट और हम लेना चाहते हैं। अगर कोई दोस्त, अहबाब, हमारी बहनें, भाई कॉल करके मौलाना हसन इमदाद साहब को खराज अक़ीदत पेश करना चाहें तो हमारी लाइन्स खुली हैं 718-556-2264 पे। हम बहुत ही मादरत चाहते हैं, कुछ लोगों की कॉल्स ड्रॉप हो गई और कुछ लोग जो थे उन्होंने कॉल्स की हमारे पर्सनल फ़ोन पर। यहाँ से ऐसा सिस्टम नहीं कि माइक के करीब इसको किया जा सके। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम भाई सलाम, कैसे हैं आप? जी बहन, आप बताएं कैसी हैं? खैरियत से? मैं शुक्र अल्लाह का। मैं मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ मेरीलैंड से। कैसी है बाजी मुनज़्ज़ा? ठीक है भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकूं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप ज़रा प्लीज़ वो वॉच करें। मैं उसमें इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। असल में ये
8 से 9 का जो प्रोग्राम है। अब हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने लगे। बाजी मुनज़्ज़र के सवाल का जवाब इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट में आ जाएगा। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हम इस वक्त अपने इस प्रोग्राम को फाइनलाइज़ कर रहे हैं। हमारे कुछ 1-2 दोस्तों ने कॉल्स की हैं और वो कॉल ड्रॉप हो गई। देखते हैं अगर हम उनको कॉल करके ला सकते हैं, जिनमें एक रूपानी साहब हैं जो मरहूम के दोस्तों में हैं। देखते हैं अगर कॉल मिल गई, वरना फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी इंटरेस्ट लिया आज आपने। और अभी थोड़ी ही देर के बाद फ़ौरन बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, आप उसमें भी शामिल रहें। फिर एक मरतबा मौलाना हसन इमदाद की हम ताज़ियत पेश करते हैं। हमारे दोस्त मोहम्मद भाई रूपानी साहब इस वक्त लाइन पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम मौलाना, कैसे मिजाज हैं? बस ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, आप ज़रा मेहरबानी फरमाइए मौलाना हसन इमदाद साहब के बारे में कुछ आप फरमाइए, लाइव फरमा दीजिए। मरहूम बहुत ही खूबियों के आदमी थे मौलाना, खुदा रहमत करे। इलाही अमीन, इलाही अमीन। खामोश तबीयत इंसान थे मगर बहुत काबिल थे। और क्या कहूँ मौलाना, बस उनको उनके यानी वो रशीद तुरावी साहब ने जिस आदमी को पसंद किया होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए उनमें क्या खूबियाँ होंगी। दूसरे एक मौलाना हसन इमदाद साहब शायर बहुत अच्छे थे और मैं हर साल से पाक मुहर्रम एसोसिएशन के तवज्जुह से उनसे स्पेशल पार्क में मेरी मुलाकात होती रहती थी उनसे। और उन्होंने अली अकबर की शान में जो लिखा है तकद्दम वलदी, आपने वो सुनाई होगा ना उनका। जी जी जी। करबला हो चुकी तैयार तकद्दम वलदी, ये इसका तकद्दम वलदी से पहले क्या है? करबला हो चुकी तैयार, हाँ वलदी, हाँ, करबला हो चुकी तैयार तकद्दम वलदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से कहा कि करबला तैयार हो चुकी है बेटा, तकद्दम आगे आइए। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी राशिद ज़ैदी ने भी पढ़ा था इस जवान की मगर बात ही और है। और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में भी सच्चे भाई ने भी पढ़ा। और कोई ख़ास बात आप फरमाना चाहेंगे रूपानी साहब? मौलाना उन्होंने मजालिस के रशीद तुरावी साहब के मजालिस के मुसव्वदे सारे उन्होंने लिखे थे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और वो मुसव्वदे बहुत सारे उलमा और यानी आलिम लोग, हसन इमदाद साहब ने बहुत मुसव्वदे लिखे हैं उनके। ठीक है, ठीक है, बहुत नवाज़िश जनाब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मौलाना क्या करूँ, बहुत अच्छे इंसान थे, खामोश तबीयत थे। जी जी जी, ज्यादा बोलते नहीं थे मगर ये कि इल्म बहुत था इनके पास माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये हमारे अलहाज दोस्त मोहम्मद भाई रूपानी साहब थे देहरादून वाला, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये भी बताया हमें कि अल्लामा रशीद तुरावी की जो मजालिस के मुसव्वदे तैयार किए वो मौलाना हसन इमदाद ने किया आलमोस्ट। और वो ज़ाकरी के बाब में एक संगमीन है। अल्लामा रशीद तुरावी वाकई एक अथॉरिटी शुमार होते थे मेंबर के लिए। और इवन अल्लामा अकील तुरावी, उनके फ़र्जंद भी, क्या खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ था दोनों बाप बेटे का। हम उनके लिए भी मग़फ़रत की दुआ करते हैं, दोनों अल्लामा रशीद तुरावी के लिए भी, अल्लामा अकील तुरावी के लिए भी, और जनाब मौलाना हसन इमदाद साहब के लिए भी, जो खामोश तबीयत थे बकौल भाई दोस्त मोहम्मद साहब के। और उन्होंने बहुत इल्म फजल था और खामोश खिदमत की उन्होंने। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब आपके शामिल का। खुदा हाफ़िज़। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम पजीर है। हम एक आखिरी ट्राई मौलाना तिलमीज़ साहब की करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल फरमाई थी, न मालूम उनकी कॉल मिल नहीं रही या क्या वजह है। अगर वो मिल जाएं तो हम उनसे चाहेंगे कुछ। मौलाना तिलमीज़ हसनैन रिजवी साहब, मौलाना माहिर हुसैन सिरसवी ने भी कॉल्स की हैं, मगर अब समझ नहीं आ रही क्या वजह, उनकी कॉल्स थ्रू नहीं हुई शायद। देख लेते हैं, वरना फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज का प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा, आपने बड़ी इंटरेस्ट ली। इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह उलमा, ज़ुअमा, शुअरा के बारे में प्रोग्राम करते रहेंगे। सच्चे भाई भी आज बड़े याद आए, और मैं यहाँ पर सच्चे भाई के लिए भी, बल्कि
हमारे जाफ़र भाई नकवी की वालिदा माइदा के लिए दुआ मग़फ़िरत करूँगा, क्योंकि मैं जब सबसे पहले आया था तो मुझे सच्चे भाई ने ही पिक किया था न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से, और जाफ़र भाई की वालिदा माइदा ने खाना तैयार किया था। मैंने और सच्चे भाई ने वहाँ पर दोनों ने खाना खाया, और मैंने जाफ़र भाई के दफ्तर में भी सच्चे भाई के घर का बना हुआ खाना उनके साथ खाया। बड़ी मोहब्बत वो फरमाते थे। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे, अल्लाह मौलाना हसन इमदाद के दर्जात को भी बुलंद फरमाए। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हमारा वक्त इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। आखिरी कॉल ले रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आगा, हम कैसे मिजाज हैं हुजूर? हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव टीवी पर। मैं यहाँ हूँ ह्यूस्टन में। जी बिस्मिल्लाह। आप मौलाना हसन इमदाद साहब के बारे में, प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, आपके अल्फाज पे ही ख़त्म होगा, लाइव टीवी पे जा रहा है। आप इरशाद फरमाइए। हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज सैयद तिलमीज़ हसनैन रिजवी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। ये इरशाद फरमाएंगे मौलाना हसन इमदाद साहब क़िबला मरहूम के बारे में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हुजूर। ये इस दौर की बहुत बुजुर्ग शख्सियत थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दुनिया शियत का, और बल्कि दुनिया इस्लाम का। और इतने जय्यद आलिम, इतने फ़क़ीह दौरा, और ज़ाहिर है कि उनकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। और उनकी अनगिनत किताबें, उनके तराजिम, उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी, और अभी हाल ही में 100 साला जब उनके वो मनाई गई थी तकरीब, और उसमें मैंने भी एक मजमून लिखा था, और उसमें यही एतराफ़ किया था कि वाकई ये आखिरी समझे कि इस दौर की वो अजीम शख्सियत थी कि ये अदीमी मिसाल, फ़क़ीदुल मिसाल से ऐसी शख्सियत रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती। और यही वो लोग हैं कि जिनके लिए गायब फिरता है फलक बरसों, जब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मजदूर हो तो खाक से पूछो क्या नहीं, उन्हें वो गंजहाए गिरमाया क्या किए। वाकई इनकी बड़ी अजीम शख्सियत थी, और हम जितना अफसोस करें कम है। लेकिन जाहिर है कि जो भी आया है दुनिया में उसे दुनिया से जाना है। लेकिन ये तादेर हम इनको भुला नहीं सकेंगे, और इनका कोई वो खला पुर नहीं हो सकेगा। इससे कि मौतुल आलम जो होता है, ये इन्हीं के लिए कहा जा सकता है, ऐसी शख्सियत के लिए कि इन आलिम की मौत आलिम की मौत नहीं बल्कि आलम की मौत है। ज़ाहिर है पूरा आलम जो है वो सोगवार है, और हम सब अशबार हैं और हम हमसार हैं। इनकी बड़ी अजीम शख्सियत थी, और वाकई हम पूरी दुनिया शियत को तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं कि उनका हमसे चला जाना ये बहुत बड़ा नुकसान है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज सैयद तिलमीज़ हसनैन रिजवी साहब क़िबला, जो ख़ुद एक बहुत बड़े आथर, बहुत बड़े मुसन्निफ़, बहुत बड़े मुअल्लिफ़, मुफस्सिर क़ुरआन हैं, जिन्होंने माशाल्लाह तफसीर साफ़ी का तर्जुमा मुकम्मल फरमाया है, और 20 कुतुब इनकी अब तक छप